हाय फ्रेंड्स, सेल्बस चैनल में तमारुं स्वागत है। आज आप जोईशुं बायोप्सी के अति महत्वनो टॉपिक है कि एक्जामनी अंदर लीवर बायोप्सी में घणा क्वेश्चन्स निकले छे। बराबर, आप जोईशुं आज डिटेल्सनी अंदर। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं अने जे एमसीक्यू पूछाय छे ए एमसीक्यू विषे पण आपणे आज चर्चा करी लईशुं। चलो पहला बायोप्सी एटले शुं, पहली तमने ए वस्तु खबर होवी जोईए कि बायोप्सी आपणे शोना माटे करावीए कि कोईपण जातनुं केन्सर डिटेक्ट करवुं होय कि भाई मेलिग्नंट ट्यूमर है कि शुं ए जोवा माटे आपणे शुं करावता होईए छीए बायोप्सी। एटले जे जग्याए जे ऑर्गन्स पर अफेक्ट करी होय अथवा मेलिग्नंट होय या बिनाइन होय पण त्याथी आपणे शुं करीए एकदम स्मॉल क्वॉन्टिटी में नानो टुकड़ो एक पीसीस त्याथी इश्यू कलेक्ट करता होय छे। શું કરીએ ત્યાંથી ટીસ્યુ આપણે થોડું કલેક્ટ કરતા હોય છે એને આપણે કહીએ છીએ બાયોપ્સી। બાયોપ્સી કરવાનો હેતુ શું છે કે ત્યાં સાયટોલોજીકલ અને હિસ્ટોલોજીકલ એક્ઝામિનેશન કે જ્યાંથી આપણે ટીસ્યુ કલેક્ટ કરીએ એની સાયટોલોજી અને હિસ્ટોલોજી આપણે એની એક્ઝામિનેશન્સ કરતા હોઈએ જેને આપણે બાયોપ્સી તરીકે ઓળખીએ છીએ। ક્લિયર? હવે જો આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। હવે ઘણીવાર એક્ઝામની અંદર તમને આવું પૂછે FNAC એટલે બધા કન્ફ્યુઝન થઈ જાય। આનું નામ શું છે कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। याद रखो, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। बराबर, आ एक बायोप्सी अंदर आप यूज करता होइए छीए। हवे घणीवार एग्जामनी अंदर एवुं पूछता होय छे कि भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्वेश्चन थोड़ो આપણે ટોપિકથી બહાર જઈએ છીએ તો ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન પરથી ક્વેશ્ચન્સ નીકળતા હોય છે। તેમાં આપણે કોની જરૂર પડે? ઓર્ગન ડોનેશન્સની જરૂર પડે। હવે જે ડોનર હોય बराबर, जेनु ब्रेन डेड थी गयु पेशेंट्सने एने आपणे शुं करीए छीए केडेवर डोनर तरीके ओळखीए छीए। आ लखी नाखजो, शुं कहीए छीए केडेवर डोनर तरीके ओळखीए छीए। ग्रीन कॉरिडोर एटले शुं? आ जुओ, आ एटला माटे मैं लीधुं कारण के आ एक्जाम में पूछाय छे। ग्रीन कॉरिडोर आपणे कोने कहीशुं कि ऑर्गन्सने आपणे डोनरना हॉस्पिટલમાંથી જ્યાં આપણે પહોંચાડવાનું હોય રિસીવર સુધી પહોંચાડવાનું હોય એના આપણે એ દરમિયાન એ પહોંચાડીને આપણે શું કહીએ છીએ ગ્રીન કોરિડોર તરીકે ઓળખીએ છીએ। આની અંદર બોક્સ યુઝ કરવામાં આવે છે જેની અંદર એનએસના આઈસ બોક્સ હોય છે। બરાબર, અને ઓર્ગન ઇમ્પ્લાન્ટ કરતાં પહેલાં આપણે શું કરીએ છીએ જે ઓર્ગન્સ હોય એને એનએસથી આપણે વોશ કરીએ છીએ। એટલે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો। ક્લિયર? चलो फर्स्ट आप जो लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी में घना क्वेश्चन्स निकले छे। એટલે बायोप्सी એટલે जो ऑर्गन्सનું नाम आपी दीधुं એટલે આપણે લીવરમાંથી थोड़ा टिश्यू कलेक्ट करीने આપણે શું કહીશું લીવર बायोप्सी तरीके ओळखीશું। હવે पर्पज શું? साइटोलॉजिकल ने हिस्टोलॉजिकल जगह तो ये और जो इंडिकेशन्सनी अंदर लीवर सीरोसिस होय, लीवर फेलियर होय, लीवर कार्सिनोमा होय, लीवर ट्रांसप्लांट करवानुं होय, बराबर, तो आपणे करीए छीए। और जो प्रिपेरेशन बिफोर लीवर बायोप्सी आमांथी क्वेश्चन्स निकळे छे एनी पोजिशन्समांथी एनी प्रिपेरेशन्समांथी एना आफ्टरमांथी। जो पहला आपणे शुं कराववानुं? सीबीसी कराववानुं। शुं कराववानुं? सीबीसी प्लेटलेट में प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम अने क्लोटिंग टाइम। बराबर, और जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल केटलो होय छे 9.6 થી 11.8। बराबर, आनी अंदर प्रति सेकंड +2 प्लस माइनस थई शके छे। बराबर, धारो के पेशेंट्सनी अंदर एंटीकोगुलेंट थेरापी चालती हो, याद रखो एंटीकोगुलेंट थेरापी चालती हो तो 2 થી 3 गणो आ प्रोथ्रोम्बिन टाइम थई शके छे। बराबर, आनाथी 2 થી 3 गणो थई शके छे। क्लियर? हवे जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये मैं तमने अत्यारे बताव्युं पण एने आपणे शुं करशुं INR रेशियोथी चेक करीए। एक्जाम में पूछाय छे तो INR एटले इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो द्वारा आपणे चेक करीए छीए। बराबर, अने जे ग्लायकोप्रोटीन होय ए विटामिन के डिपेन्ड शेना पर होय छे? ग्लायकोप्रोटीन पर रहेतो होय छे। बराबर, हवे जो ज्यारे प्रोथ्रोम्बिन इंक्रीज थाय त्यारे आपणे विटामिन के केटलो आपवानुं छे? 10 मिलीग्राम IM આપણે આપીશું। યાદ રાખજો, જ્યારે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈપ ઇન્ક્રીઝ હોય વધે ત્યારે આપણે 10 મિલીગ્રામ IM આપીશું। આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે। હવે ધારો કે વિટામિન કે ઇફેક્ટિવ નથી, એવું બને કે વિટામિન કે ધારો કે ઇફેક્ટિવ નથી તો આપણે શું ઇન્ફ્યુઝ કરીશું? ફ્રેશ ફ્રોઝન પ્લાઝમા, FFP, ફ્રેશ ફ્રોઝન પ્લાઝમા આપણે ઇન્ફ્યુઝ કરીશું જ્યારે વિટામિન કે ઇફેક્ટિવ ના હોય ત્યારે। ક્લિયર? एमसीक्यू जो एक पूछाता हो एक्जाम में कि चेक द फ्रीक्वेंट इफेक्ट ऑफ ओरल एंटीकोग्युलंट। बराबर, तो ओरल एंटीकोग्युलंट वारफारीन आपणे आपता होय छे एनी इफेक्ट चेक करवा माटे शुं करीशुं? PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम के पछी AP, TT। तो ओरल कोग्युलंट एंटीकोग्युलंट चालती है तो आपणे शुं करीशुं? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अत्यारे मैं कीधुं कि 2 થી 3 गणी वधी जती होय छे। बराबर, हवे जो बात करिए अत्यारे कि 2 થી 3 गणी ए वधी जाय छे। पेशेंट टेक वारफारीन
ચેક ધ લેબ રિપોર્ટ. પ્રોથમિન ટાઈમ 30 સેકન્ડ. તો ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ નર્સિંગ પ્લેઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઓફ કે પેશન્ટ વારફારીન પર છે અને આપણે રિપોર્ટ ચેક કરીએ છીએ તો પ્રોથમિન ટાઈમ 30 સેકન્ડ બતાવે છે. તો આપણે રોલ શું છે? સ્ટોપ વારફારીન, ઇન્ફોર્મ ધ ડૉક્ટર, બ્લીડિંગ પ્રિકોશન્સ કે પછી ડોક્યુમેન્ટેશન્સ. તો પ્રોથમિન ટાઈમ 30 સેકન્ડ હોય તો નોર્મલ કેટલું હતું? તો 9.6 થી 11.8 તો વધી ગયું. તો આપણે બ્લીડિંગ પ્રિકોશન્સ લેવા પડશે. ક્લિયર થઈ ગયું? હવે આની અંદર બ્લીડિંગ ટાઈમ છે ને 2 મેથડથી થાય. એક ડ્યુક મેથડ આવે છે અને એક IVY મેથડ કે જેની અંદર આપણે બીપીનો કફ લઈ અને એના પર આપણે કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. જે ડ્યુક મેથડ હોય છે ડ્યુક મેથડ છે. ડ્યુક મેથડની અંદર આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે ખાસ કરીને એશિયા એટલે કે હોટ કન્ટ્રીઝમાં આનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. આની સાઇડ આપણે યાદ રાખજો ઇયર લોબ લેતા હોઈશું. ઇયર લોબ લેતા હોય છે મેક્ઝિમમ. આનો ઉપયોગ આપણે એ બાજુ થતો હોય છે. ક્લિયર? અને જ્યારે IVI મેથડ છે એની સાઇડ તમને ધારો કે પૂછે તો ચેસ્ટ. બરાબર. અને ઇન્સિઝન કઈ જગ્યાએ મૂકે છે કે ભાઈ ટ્રંક બાજુ, ટ્રંક રિજન્સની અંદર આનું ઇન્સિઝન મૂકવામાં આવે છે અને કોલ્ડ એન્વાયરમેન્ટ માટે આ યુઝફુલ છે. ક્લિયર? હવે ધારો કે ઇયર લોબની અંદર નીડલ તમારે ઇન્સર્ટ કરવી હોય તો વર્ટિકલ કરવાની છે. બરાબર. કઈ રીતે? ઇયર લોબમાં વર્ટિકલ નીડલ આપણે ઇન્સર્ટ કરીશું. ક્લિયર? અને જે સાઇટ હોય એને ડ્રાય ગોઝ પીસ વડે આપણે 30 સેકન્ડે વાઇપ કરતા રહીશું. જ્યારે બ્લડ સ્ટોપ થાય તો પછી બ્લીડિંગ ટાઈમ નોર્મલ કેટલું થઈ જાય? 2 થી 8 હોય છે. બરાબર. બ્લીડિંગ ટાઈમ નોર્મલ યાદ રાખજો 2 થી 8 હોય છે. હવે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન જુઓ લીવર બાયોપ્સીનું કે ઇન્ક્રીઝ PTBTCT, લો પ્લેટલેટ કાઉન્ટ હોય, હાઇપરટેન્શન્સ હોય, વિટામિન K ડેફિશિયન્સી હોય. બરાબર. તો આપણે આ આપતા નથી. ક્લિયર? પ્રોસિજર જુઓ. હવે કઈ આ પ્રોસિજરમાંથી ઘણા ક્વેશ્ચન નીકળે. પહેલાં તો પેશન્ટનું આઇડેન્ટિફિકેશન આપણે કરીશું, પછી પેશન્ટની કન્સન્ટ લઈશું. જો પેશન્ટને કોઈપણ જાતનું એન્ઝાઇટી હોય તો કોમ્યુનિકેશન વધારીને આપણે દૂર કરીશું. આર્ટિકલ્સમાં જુઓ નીડલ 10% બીટાડીન પોઈડન આયોડિન લઈશું. બરાબર. પછી લોકલ એનેસ્થેસિયા માટે 2% ઝાયલોકિન જેલી લઈશું આપણે. સેમ્પલ બોટલ. પછી પ્રિઝર્વેટિવ એજન્ટ તરીકે તમે શું લેશો? 10% લખી નાખજો. ફોર્મેલિન 10% ફોર્મેલિન. કોઈપણ બાયોપ્સી લેવાની હોય તો પણ આપણે 10% ફોર્મેલિનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ડેડ બોડીમાં પણ આ ઉપયોગ થાય છે 10% ફોર્મેલિનનો. અને ડેડ બોડીને આપણે શું કરીએ? ગ્રે શીટથી પછી એને આપણે કવર કરતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર? જો પોઝિશનમાંથી ક્વેશ્ચન્સ નીકળે છે, પેશન્ટને આપણે સુપાઇન પોઝિશન આપવાની છે અને જમણા હાથની નીચે આપણે અને હેડના નીચે આપણે પીલો રાખવાનો છે અને વેસ્ટની જગ્યાએ આપણે સેન્ડ બેગ રાખીશું. હવે આમ કરવાથી શું થાય કે આપણે જે રાઇટ હેન્ડ અને હેડના નીચે રાખીએ તો શું થાય? જે ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ હોય, શું થાય? ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ વધી જશે. શું થાય? ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ વચ્ચે. બરાબર. અને સેન્ડ બેગ રાખવાથી જે સાઇટ હોય એ પ્રોમિનન્ટ થશે. સાઇટ સિલેક્શન્સની અંદર પણ એક્ઝામમાં પૂછાય છે. તો 8મી 9મી ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ રાઇટ હાઇપોકોન્ડ્રિયાક રિજન્સની અંદર આપણે લઈશું. ચલો ક્વેશ્ચન જોઈએ એના રિલેટેડ MCQ. એક્સિડન્ટલી નીડલ ઇન્સર્ટ અબાઉ ધ 8 ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ તો વિચ કોમ્પ્લિકેશન્સ અરાઇઝ? આપણે કીધું કે 8 થી 9મી ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસમાં નાખવાનું છે પણ 8મીથી વધારે ઉપર જતું રહે તો કયું કોમ્પ્લિકેશન અરાઇઝ થશે? નીડલ પંક્ચર ધ હાર્ટ, બ્લીડિંગ, ડાયાફ્રેગમેટિક ઇન્જુરી કે નોન ઓફ ધી અબવ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? ડાયાફ્રેગમેટિક ઇન્જુરી થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. બરાબર. હવે ધારો કે આ સાઇડ ક્લીન કરવી હોય તો કઈ રીતે કરશો તમે? તો એક્ઝિલાથી પેલ્વિક કેવિટી તરફ આપણે આના ક્લીન કરીશું. બરાબર. મેં લખ્યું જ છે. ઇન્સ્ટ્રક્શન પેશન્ટને શું આપવાની છે કે જ્યારે આપણે કરવાની તો પેશન્ટને કહેવાનું 2 થી 3 વખત શ્વાસ અંદર લે અને બહાર છોડે અને રોકી રાખે. બરાબર. જો ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે જો આનું હું તમને રેશનલ આપી દઉં. આમ કરવાથી શું થાય કે પેશન્ટ ઇન્હેલ કરે, એક્ઝેલ કરે અને હોલ્ડ કરે તો જે ડાયાફ્રેગમેટિક ઇન્જુરીની આપણે વાત કરી, ડાયાફ્રેગમેટિક ઇન્જુરીને પ્રિવેન્ટ આપણે કરી શકીએ. કેમ કે જે થોરાસિક કેવિટી હોય, થોરાસિક કેવિટીનું પ્રેશર શું થશે? ઘટી જશે. એટલે ડાયાફ્રામ શું થાય? રિલેક્સ થઈ જશે અને ઉપરની બાજુ એ મૂવ થશે એટલે ઇન્જુરી થવાના ચાન્સીસ ઘટી જશે. એટલે આપણે પેશન્ટને કહેવાનું છે. ક્લિયર? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન ગિવન બાય નર્સ ટુ પેશન્ટ બિફોર લીવર બાયોપ્સી? લીવર બાયોપ્સી કરાવતા પહેલાં આપણે શું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપીશું? તો પેશન્ટને કહેવાનું છે ઇન્હેલ હોલ્ડ, ઇન્હેલ એક્ઝેલ હોલ્ડ, એક્ઝેલ હોલ્ડ કે પછી વલસાવા મેન્યુઅલ. અત્યારે ચર્ચા કરી તો આપણે જવાબ રહેશે B, ઇન્હેલ એક્ઝેલ એન્ડ હોલ્ડ. હવે જો નીડલ તમારે ક્યાં લીવરની અંદર તમે ઇન્સર્ટ કરવાના છો તો ઇન્સર્ટ કર્યા પછી તમે શું કરશો? નીડલ ઇન્સર્ટ કરી. બરાબર. તો પછી જે નીડલને શું કરીશું? આપણે NS વડે ફ્લશ કરીશું. શું કરીશું? NSની સાથે ફ્લશ કરીશું. પછી 5 થી
10 સેકન્ડની અંદર આપણે બાયોપ્સી માટે જે કલેક્ટ બાયોપ્સી કરીશું અને પછી બાયોપ્સીને 10% ફોર્મ્યુલાની અંદર આપણે શું કરીશું, પ્રિઝર્વ કરીશું. સેકન્ડ મુદ્દો છે અમાઉન્ટ 0.22 0.5 ગ્રામ અમાઉન્ટ આપણે લેવાનું છે. યાદ રાખજો 0.2 to 0.5 અમાઉન્ટ આપણે લેતા હોઈએ છીએ, બરાબર, દરેક એની અંદર. હવે આફ્ટર પ્રોસિજર એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે. તો ખાસ કરીને પ્રોસિજર પતી જાય એટલે આપણે શું કરવાનું છે, પંક્ચર સાઇડ ઉપર આપણે પ્રેશર આપવાનું છે, બરાબર. આ પ્રેશર આપવાથી શું થાય કે ત્યાં ડ્રેસિંગ તમે એપ્લાય કરો અથવા ડ્રાય હોસ્પીસ તમે એપ્લાય કરો અને પેશન્ટ્સને જે આપણે પોઝિશન્સ આપવાની છે એ રાઇટ લેટરલ પોઝિશન આપીશું. યાદ રાખજો, આ લખી નાખજો, મોસ્ટ આઈએમપી છે. આફ્ટર બાયોપ્સી આપણે રાઇટ લેટરલ પોઝિશન આપીશું. આ કેમ આપીએ કે પેશન્ટની અંદર આપણે બ્લીડિંગ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે. શેના માટે? બ્લીડિંગ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે, બરાબર. અને પેશન્ટ કર્યા પછી 3 થી 5 કલાક સુધી આપણે રેગ્યુલર ત્યાં પ્રેશર્સ આપણે આપવાનું છે. ક્લિયર? તમે લખી જ નાખ્યું છે. ક્વેશ્ચન આફ્ટર લીવર બાયોપ્સી ગીવ રાઇટ લેટરલ પોઝિશન, કે આપણે લીવર બાયોપ્સી પછી રાઇટ લેટરલ પોઝિશન આપવાનો હેતુ શું છે? પ્રિવેન્ટ બ્લીડિંગ, પ્રિવેન્ટ બાઇલ લીકેજ, પ્રિવેન્ટ ન્યુમોથોરેક્સ કે પ્રોવાઇડ કમ્ફર્ટ. તો તમને ખબર પડી તો પ્રિવેન્ટ બ્લીડિંગ માટે આપણે આ પોઝિશન આપીએ છીએ. હવે જો નર્સિંગનો રોલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લીવર બાયોપ્સી પછી, તો એની અંદર પહેલું આપણે શું કરવાનું હોય છે કે વાઇટલ સાઇન ચેક કરીશું રેગ્યુલરલી, બરાબર. પછી પેશન્ટનો દુખાવો છે કે નહીં એ આપણે જોઈશું સાઇટ ઉપર, અને પેશન્ટનો કમ્ફર્ટનેસ આપણે ચેક કરતા રહેશું. તો એક ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ જોઈએ કે આફ્ટર લીવર બાયોપ્સી વિચ ઇઝ ફાઇન્ડિંગ ચેક બાય નર્સ ધેન જસ્ટ ઇન્ફોર્મ ધ ડૉક્ટર, કે લીવર બાયોપ્સી પછી કે એવું કયું ફાઇન્ડિંગ જોવા મળશે તો આપણે ઇન્ફોર્મ ડૉક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરવું પડશે. બોડી ટેમ્પરેચર 99 ફેરનહીટ, હાઇપરટેન્શન વિથ ટેકીકાર્ડિયા, હિમેટોમાઇટ પંક્ચર સાઇટ, નોઝિયા એન્ડ ફ્લશિંગ ઓફ ફેસ. જો મોર દેન વન ઓપ્શન, એક કરતાં વધારે જવાબ તમે આપી શકો છો. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે હાઇપરટેન્શન એન્ડ ટેકીકાર્ડિયા હોય, હિમેટોમા પંક્ચર સાઇટ ઉપર જોવા મળે તો આપણે ડૉક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરવું પડે, બરાબર. હવે ડિસ્ચાર્જ વખતે તમે ઇન્સ્ટ્રક્શન શું આપશો કે હેવી લિફ્ટિંગ એવોઇડ કરવાનું છે અને એક્સરસાઇઝ એવોઇડ કરવાની છે, બરાબર. લીવર બાયોપ્સીમાંથી તમને પોઝિશન્સમાંથી અને આફ્ટર લીવર બાયોપ્સીમાંથી ક્વેશ્ચન ખાસ પૂછાય, યાદ રાખજો. સ્ટુડન્ટ માટે પણ બહુ જ ઉપયોગી છે. હવે આપણે જોઈએ રિનલ બાયોપ્સી તરફ જઈએ અને કફિંગ પણ એવોઇડ કરવાનું છે. તો રિનલ બાયોપ્સી એટલે એ જે સેમ છે કે સ્મોલ ક્વોન્ટિટી આપણે કિડનીમાંથી લઈશું. પર્પઝ એ છે સાયટોલોજીકલ અને હિસ્ટોલોજીકલ. ઇન્ડિકેશન જો રિનલ ફેલિયર હોય, રિનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ હોય, નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ હોય અને ગ્લોમેરુલો નેફ્રાઇટિસ હોય, બરાબર. હવે જો કન્ફર્મેટી એક્ઝામ ફોર એમિલોઇડોસિસ, તો એમિલોઇડોસિસના કન્ફર્મેટી માટે આપણે શું કરીશું તો રિનલ બાયોપ્સી આપણે કરાવતા હોઈએ છીએ, બરાબર. એમાઇલોઇડોસિસ એટલે શું કે જે એબનોર્મલ પ્રોટીન છે કે જે હાર્ટ, કિડની અને લીવરની અંદર શું થાય, ડિપોઝિટ થાય છે. શું થાય? ડિપોઝિટ થતો હોય છે, આપણે એમાઇલોઇડોસિસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન જુઓ, બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર હોય, બરાબર, એટલે કે હિમોફિલિયા, થ્રોમ્બોસાઇટોપિનિયા હોય, પીટીસીટી વધેલા હોય, એને આપણે આ કરવાની નથી. એસ્ટીન હાઇપરટેન્શન હોય, સિંગલ કિડની હોય, વિલ્સ ટ્યુમર હોય. જો વિલ્સ ટ્યુમરનો ઘણીવાર ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે એક્ઝામની અંદર. તો આ શું છે? મોસ્ટ કોમન કિડની ટ્યુમર છે કોની અંદર? બાળકોની અંદર, બરાબર. મોસ્ટ કોમન ટાઈપ ઓફ કિડની કેન્સર ઇન ચિલ્ડ્રન્સ એટલે વિલ્સ ટ્યુમર, બરાબર. હવે આપણે જોઈએ કઈ રીતે કરશું રિનલ બાયોપ્સી. તો સીબીસી કાઉન્ટ, બીટીસીટી કરાવીશું, ઇન્ટ્રાવિનસ પાયલોગ્રામ આપણે કરાવવાનું છે, બરાબર. હવે ઇન્ટ્રાવિનસના એક્ઝામમાં ઘણીવાર પૂછે છે કે આઈવીપીના. તો આઈવીપી શેના માટે આપણે જોઈએ છે કે આનું આઈવીપી કરાવવાનો હેતુ શું છે કે ભાઈ કિડનીની અંદર સર્ક્યુલેશન ચેક કરવા માટે. શું? કિડનીની અંદર સર્ક્યુલેશન ચેક કરવા માટે. અને આની અંદર કેમિકલ આપણે કયું યુઝ કરીએ છીએ? કોન્ટ્રાસ્ટ યુઝ કરીએ છીએ. એમાં ખાસ કરીને આપણે આયોડિન ડાયનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શાનો? આયોડિન ડાયનો. પછી એનો એક્સરેની અંદર એબ્સોર્પ્શન થાય છે અને સર્ક્યુલેશન્સ આપણે એના મદદથી ચેક કરી શકીએ છીએ. હવે જો આઈવીપીની અંદર નર્સિંગ પ્રાયોરિટી ખાસ જોવાની છે. તો જો આઈવીપી આપતા પહેલાં પેશન્ટને કોઈપણ જાતની એલર્જી છે કે નહીં એ પૂછી લેવાનું છે. મોસ્ટ આઈએમપી છે અને એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછાય છે. પેશન્ટને તમે શું માહિતી આપશો કે ભાઈ તમે આ જ્યારે આઈવીપી કર્યા પછી કે સોલ્ટી ટેસ્ટ તમને માઉથની અંદર આવશે પ્રોસિજર પછી. આ પણ સેન્ટેન્સ ઉપયોગી છે. ફ્લશિંગ ઓફ ફેસ જોવા મળશે, નોઝિયા, વોમિટિંગ, હેડેક, ફીવર તમને જોવા મળશે. અને આની અંદર એલર્જીક ટેસ્ટ આપણે કઈ રીતે કરીશું તો ઇન્ટ્રાડર્મલ કરીશું. કઈ રીતે કરીશું? ઇન્ટ્રાડર્મલ એલર્જીક ટેસ્ટ આપણે કરીશું. કારણ કે ઇન્ટ્રાડર્મલમાં શું સ્લો એબ્સોર્પ્શન હોય. શું હોય? સ્લો એબ્સોર્પ્શન જોવા મળતું હોય છે. અને આઈવી પાયોગ્રામ, પછી એન્જિયોગ્રાફી હોય, માઇલોગ્રાફી હોય, એની અંદર પણ આપણે આયોડિન ડાયનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર. એટલે યાદ રાખજો, આ આઈવીપી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આફ્ટર આઈવીપી કોન્ટ્રાસ્ટ, ઇન્ફ્યુઝન, એન્જિયોગ્રાફી, માઇલોગ્રાફી, વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ? તો ઇન્ક્રીઝ ફ્લુઇડ ઇન્ટેક. કારણ કે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક વધારાથી શું ફાયદો થાય
કે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક વધારે જો લગભગ 2000 થી 3000 ml એટલે 2 થી 3 લીટર આપણે આપવાનું હોય છે. આની મદદથી શું થાય છે કે જે આયોડિન હોય વધારાનું આયોડિન બહાર નીકળી જશે. ક્લિયર? ચલો આગળ. હવે પ્રોસિજર જુઓ રિનલ બાયોપ્સીની કે રાઇટ પેશન્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન, ચેક ધ કન્સર્ટ, જે આગળના પોઈન્ટ હતા એ જ. આર્ટિકલ જુઓ નીડલ 14 થી 16 ગોતની લઈશું. 10% પોવિડોન આયોડિન આમાં પ્રિઝર્વેટિવ એજન્ટ બધા સેમ જ આવશે. બરાબર. પોઝિશન આમાં જુઓ પ્રોન પોઝિશન્સ પેલાની અંદર કઈ હતી બરાબર અને આમાં જુઓ બંનેની અંદર ડિફરન્સ કેટલો છે. પોઝિશનની અંદર પ્રોન પોઝિશન કેમ આપશો કે ધારો કે થિન પર્સન હોય પ્રોન ધારો કે પાતળો વ્યક્તિ હોય તો આપણે શું કરવાનું છે એબડોમનના નીચે પીલો આપવાનો છે. કારણ કે એબડોમનના નીચે થિન માણસને તમે પીલો આપો તો શું થાય પીલો એટલે થક્યો તો જે ફ્લેન્ક રિજિયનનો ભાગ છે એ પ્રોમિનન્ટ એટલે વ્યવસ્થિત રીતે દેખાય. ક્લિયર? સાઇડ સિલેક્શન જો 11 થી 11મી રિબ્સ એટલે કે પાછળથી લઈને બીજી લંબાર વર્ટિબ્રા સુધી આપણે રાખવાનું છે. બરાબર. અને જો કોઈ ટ્યુમર પ્રેઝન્ટ હોય કોઈ પણ એરિયાની અંદર તો આપણે આ સાઇડના આપણે એવોઇડ કરીશું. હવે આની અંદર આપણે ખાસ કરીને કઈ રીતે લઈશું જો નીડલ ઇન્સર્ટ કઈ જગ્યાએ કરીશું આપણે કિડનીની અંદર કરીશું. બરાબર. પછી આના પણ એનએસથી ફ્લશ કરીશું. પછી બાયોપ્સી કલેક્ટ કરીશું. મેં કીધું 0.2 to 0.5 ગ્રામ આપણે કરીશું. પછી ફોર્મેલિનમાં એને પ્રિઝર્વ કરીશું અને જે જગ્યાએ પંક્ચર સાઇટ ઉપર આપણે પ્રેશર એપ્લાય કરીશું અને ડ્રાય ડ્રેસિંગ એપ્લાય કરીશું અને પેશન્ટને પછી સુપાઇન પોઝિશન આપવાની છે આપણે. બરાબર. અને જે પંક્ચર સાઇટ હોય ત્યાં પીલો રાખી અને સુપાઇન પોઝિશન આપણે આપીશું. હજુ રિનલ બાયોપ્સી પછી તમે શું કરશો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ શું છે કે આપણે વાઇટલ સાઇન ચેક કરવાના છે. રિનલ બાયોપ્સીના સિમ્ટમ્સ જોવાના છે. બરાબર. આઈડેન્ટિફાઈ બાય નર્સ જોવાના કે કોઈ સિમ્ટમ્સ છે કે નહીં એ અને જેવું લાગે તો પછી ડૉક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે. બરાબર. જો ફ્લેન્ક રિજિયનની અંદર અથવા જો ફ્લેન્ક રિજિયનનું પેન હોય એ લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીમાં રેડિયેટ થાય તો પણ ડૉક્ટરને આપણે જાણ કરી દેવાની છે. ક્લિયર? કારણ કે શું થાય કે જે ક્લોટ હોય ડિસ્લોક્સ થઈ અને મૂવ થતો હોય છે યુરેટર બાજુ એટલે આ તમને જોવા મળે. આ ખાસ યાદ રાખજો કે ધારો કે ફ્લેન્ક રિજિયન પેન લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝમાં રેડિયેટ થાય તો ડૉક્ટરને આપણે ઇન્ફોર્મ કરીશું. કારણ કે ક્લોટ ડિસ્લોક્સ થઈ અને યુરેટરમાં જવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. એક ક્વેશ્ચન જોઈએ કે પોસ્ટ રિનલ બાયોપ્સી પેશન્ટ કમ્પ્લેન ફ્લેક રિજિયન પેન રેડિયેટ લોઅર સાઇડ તો ગ્રોઈંગ રિજિયન વેરી એક્સપેક્ટેશન્સ બાય નર્સ રિનલ સ્ટોન યુરેટર ઇન્ફેક્શન્સ ક્લોટ ઇન યુરેટર તો ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ તો અત્યારે જ મેં વાત કરી ક્લોટ ક્યાં જઈ શકે યુરેટરની અંદર જઈ શકે છે. આફ્ટર રિનલ બાયોપ્સી નર્સિંગ ઓફિસર આઇડેન્ટિફાઈ હિમેટોમા એટ ધ પંક્ચર સાઇટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઓફ નર્સ ગીવ કોલ્ડ એપ્લિકેશન્સ ગીવ હોટ એપ્લિકેશન્સ ઇન્ફોર્મ ધ ડૉક્ટર કે પછી ગીવ કમ્ફર્ટ પોઝિશન્સ. બરાબર. હવે રિનલ બાયોપ્સી પછી આપણે પેશન્ટ્સને હિમેટોમા પંક્ચર સાઇટ ઉપર જોવા મળે તો આપણે શું કરીશું તો પેશન્ટ્સને આપણે ડૉક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરવું પડે. ક્લિયર? Nursing officer check the vital sign in post renal biopsy. Patient which finding check the just inform the doctor. Temperature 99. Hypotension tachycardia. જો રિનલ બાયોપ્સી પછી એસ્ટિન બેડિકાર્ડિયા હાઇપોટેન્શન્સ એન્ડ ટેકીનિયા તો આની અંદર પણ આપણે હાઇપોટેન્શન્સ અને ટેકીકાર્ડિયા હોય તો આપણે ડૉક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરવું પડે. બરાબર. જો એક ક્વેશ્ચન પેશન્ટ આપણે રિનલ બાયોપ્સી કમ્પ્લેન રેડ પિંક કલર યુરિન તો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ તો રેડ પિંક કલર યુરિન જોવા મળે તો પણ આપણે ડૉક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરી દઈશું. કોમ્પ્લિકેશન કયા થઈ શકે જો હેમરેજ અને હાઇપોટેન્શન્સ થઈ શકે છે. બરાબર. અને જ્યારે તમે ડિસ્ચાર્જ આપતા હોય ત્યારે પેશન્ટને એક્સરસાઇઝ અને હેવી વેઇટિંગ લિફ્ટિંગ કરવાનું ના પાડી દેવું જોઈએ. સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ જો પહેલી વાર આવે તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી સિરીઝ તમને વિડીયો મળી રહે. વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. થેન્ક યુ. કાલે મળીએ આપણે. કાલે એક બોન મેરો બાયોપ્સી બાકી રહી ગયું છે અને પેરાસિન્ટેસિસ ને થોરાકો સિન્ટેસિસ આપણે કાલે લઈશું. થેન્ક યુ.